Yes, friends. Okay. Okay. Group management. Okay. Good. సో గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే సింపుల్ గా ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏందని చూద్దాం. అసలు ఫస్ట్ మనం చూస్తే ఎస్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ లినక్స్. సో there are two types of groups are available. Yes friends, నెంబర్ 1 అండ్ నెంబర్ 2. సో నెంబర్ 1 ఏమో ప్రైమరీ గ్రూప్ ఉంటుంది, నెంబర్ 2 ఏమో సెకండరీ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ప్రైమరీ గ్రూప్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై Linux. Secondary groups are created by user. Okay, user. So why we are creating the secondary groups? So if there is any requirement in our project, yes, yes friends, so project లో మనకి yes friends requirement ఏంటంటే so similar access is required for so many people. Similar access is required for yes so many people in our project. Similar access is required for so many people in our project. So that time, yes, we create one group, that is what group 1 or project 1 or ABC Bank something. And in this group, we can add all the members into this group. We can create in this group, we can add all the members, adding all the members into this group 1. Adding means what? Yes, KK1, one user, KK2, some other, KK3, something. Yes, we add all these members into this particular group. So I provide an access to this group level, So far we have seen, yes friends, this is what? Yes, simple, very simple. So this is KK1, or we can say, you remember that Ali, yes, Ali, and afterwards all, yes, this is what? All. Okay. Afterwards you have written something called USR, okay, SBIN, okay, and user add. That's it. That means Oli can access this command very easily, yes, with the help of this statement. So this is the statement which we are writing inside a sudoers file. Yes friends, sudoers file. So now this is what Oli and accessing this user add command. Okay, good, super, excellent. Whenever the Oli is log into this admission, yes, Oli can access this user add command. Good. So number two, yes, number two scenario. This is one scenario about number 2 scenario number 2. So we have Sai Kumar, we have Kumar, we have something called, yes friend, something Vinay, something called some other person, yes, something called, yes, Ramya, yes, something called, yes friends, so many people, Rohit and something, yes, so many people are available inside this. So they wants to access, that means 3 out of 5, 3 members required a same access. 3 members required a same access. 3 members required same access. వీళ్ళందరికీ సేమ్ యాక్సెస్ కావాలి. మరి కావాలి అన్నప్పుడు ఎస్ ఎలా చేయాలి? సో వీళ్ళందరికీ సేమ్ యాక్సెస్ కావాలన్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఎస్ సింపుల్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఒక గ్రూప్ తయారు చేస్తా. క్రియేట్ ఏ గ్రూప్ బై యూజింగ్ గ్రూప్ యాడ్ కమాండ్. గ్రూప్ 1 తయారు చేశాను. ఓకే, ఎక్సలెంట్. సో గ్రూప్ 1 ఈజ్ రెడీ. ఈ గ్రూప్ 1 రెడీ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రెండో స్టెప్ ఏం రాస్తానంటే, యూజర్స్ మొత్తాన్ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తా. అప్పుడు ఏం రాస్తాను, gpostability -m
సాయి కుమార్ సంథింగ్ గ్రూప్ 1 రాసేస్తాం. ఎస్ అయిపోయింది. ఇది స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్గా అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ ఏమో గ్రూప్ను తయారు చేశాను, తర్వాత ఏమో ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మెంబర్స్ని యాడ్ చేశాను గ్రూప్లోకి, అయిపోయింది. So now I can write the statement like this. After creating this group and after adding this members into this particular group, I can write the same thing. Yes, below. Yes, yes. Instead of Ali, yes, instead of Ali, I can write group. I can write a group name. Yes, group 1 and all. Yes, friends, all. Yes. Now I use user has been. Yes, friends. User mod and the CHAs. That's it. User mod and CHA. That's it. So the difference between the 1 and 2 is what? 1 is nothing but what? 1 is nothing but this is a 1 is nothing but what? User level. This is the user level. We are providing user level permissions. But now group level. Yes, group level permission. That means what? We can provide access more than 2, more than 3. That means what? Group. I can provide an access to the group level. User level is different and group level is different. Group level purpose, we are using this statement. User level purpose, we are using this statement. Okay. So this line is what? 100. This is what? 105 or 107. 107 or 105. Line number 105 or 107. Yes, we can put it at all these things. We can write all these things. You can get access. Yes. ఈ విధంగా మనం రాస్తాం. అయితే ఇక్కడ గ్రూప్ 1 అనేది మనం రాయటానికి చూస్తే వాడు సింటాక్స్ ఇచ్చాడు. ఏమని? యు మస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గ్రూప్ పర్సంటైల్ సింబల్. ఎస్, గ్రూప్ 1 రాయాలి, పర్సంటైల్ సింబల్ రాయాలి, గ్రూప్ 1 రాయాలి. అదర్వైజ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. పర్సంటైల్ రాయాలి. సింటాక్స్ అది ఇలాగ. అయితే ఈ పర్సంటైల్ గ్రూప్ 1 రాసే ముందుగా మీరు అదే లైన్లో, అదే 105 107 లైన్లో ఎస్ ఒక స్టేట్మెంట్ చూస్తారు. అది ఏంటంటే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ 107లో 105లో ఒక స్టేట్మెంట్ 107 లైన్ నెంబర్. ఎస్, ఎక్కడ సార్ ఇది? సూడోవర్స్ ఫైల్. ఎలాగ అది మనం ఓపెన్ చేయాలంటే తెలుసు కదా మీకు, విఐఎం సూడోవర్స్ అంతే, ఈటీసీ సూడోవర్స్. సారీ, ఈటీసీ సూడో విఐఎం ఈటీసీ సూడోవర్స్. ఓకే, రైట్. తర్వాత అక్కడ మీరు చూస్తే వీల్ అని ఉంటుంది. వీల్. ఓకే. తర్వాత ఆల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దాని కింద మీరు రాస్తారు ఎస్. బిలో యూ రైట్ జస్ట్ గ్రూప్ 1 ఆల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ నేనేం చేస్తాను? ఎస్, సింపుల్ గా యుఎస్ఆర్ ఎస్ బిన్ యూజర్ మోడ్ అని ఇచ్చేస్తాను. అట్లా అది స్టోరీ. అప్పుడు ఇది గ్రూప్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వటం అంటే. మరి సార్ అది వీల్ అంటే ఏంటి సార్? అది వీల్ ఎందుకు ఉంది అక్కడ? వీల్ అన్నారు కదా, వీల్ ఎందుకు ఉంది అంటే వీల్ ఈస్ ఏ default group name which was created by Linux. Wheel is a default group name. Wheel is a default group name which was created by Linux. Yes, which was created by Linux. సార్ మరి వీల్ గ్రూప్ ఉండగా మరి గ్రూప్ 1 అని ఎందుకు రాసుకున్నాం మనం? అంటే ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసుకుంటున్నాం, ప్రాజెక్ట్ 1 రాసుకుంటున్నాం. ప్రాజెక్ట్ అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తాం కదా, సో ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ నేమ్స్ కావాలి కాబట్టి నేను అందుకను వీల్ అనేది వాడను. మరి వీల్ గ్రూప్ లో కొంతమందిని మెంబర్స్ మేము యాడ్ చేయొచ్చు, చేసుకోండి. వీల్ అనేది ఏంది? ఒక డిఫాల్ట్ గ్రూప్. హౌ కెన్ ఐ యాడ్ మెంబర్స్ ఇన్ టు దిస్ వీల్ గ్రూప్? సింపుల్, వెరీ సింపుల్. వీల్ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో సింపుల్. ఏది? gpostwd. ఎస్, gpostwd. ఓకే, -m, సేమ్ థింగ్ అంతే, -m. సో KK1 Ali, సాయి కుమార్, ఎస్ అట్లా కుమార్, ఇట్లా మళ్ళీ వీల్ అంతే. వీల్ అంతేనా? అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ వీల్ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ యాడ్ చేయటం. వీల్ లో ఎస్, వీల్ ఈజ్ ఏ డిఫాల్ట్ గ్రూప్.
మరి ఈ మెంబర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వీల్ గ్రూప్ లోకి అప్పుడు ఇక్కడ మనం పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఆల్ తీసేసి ఇంకో పర్మిషన్ ఇస్తాం. అసలు ఇదంతా ఎందుకు? ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ దిస్ వీల్ గ్రూప్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ మై ఓన్ గ్రూప్. ఎస్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ మై ఓన్ గ్రూప్. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం? గ్రూప్ యాడ్ అని రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తాం అంతే. అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 విల్ బి క్రియేటెడ్. Project 1 will be created. So, add users into this group. So, yes, friends, add this group into this group. Yes. Add these members. Add these members into project 1. That's it. Simple. అది ఇక గ్రూప్ కి మనం ఆల్రెడీ పర్మిషన్ చేస్తాం. గ్రూప్ పర్మిషన్ చేస్తాం. ఇది మనం యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే గ్రూప్. ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది గ్రూప్. ఫ్రెండ్స్, అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్. Is my voice is audible, friends? ఓహో, తీసేస్తాను యాక్సెస్. ఓకే ఓకే, సరే. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అసలు స్టోరీ మనం ఓకే. అసలు స్టోరీ ఏంటి సార్? ఏం లేదు. సింపుల్ గా నేను సింపుల్ గా చాలా చాలా సింపుల్ గా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో దాన్ని మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అయితే ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సార్ మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? ఏంది రియల్ టైమ్ లో ఉంటుందా? ఎస్, ఉంటుంది. సరే, ఈ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ రావటం వల్ల మాకు ఉపయోగం ఏంది? నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ మీకు చాలా చక్కగా అర్థం అవుతుంది. ఇది కానీ అర్థం కాకపోతే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకోసం మనం గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా నేర్పిస్తాం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్.
ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఓకే. సో గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం చూసాం, షాడో చూసాం, గ్రూప్స్ అన్ని మొత్తం చూసాం. సో మనం ఇప్పుడు రియల్గా అసలు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఉపయోగిస్తాం. ఆ కమాండ్స్ ఏందనేది మనం చూద్దాం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి. యాక్చువల్ గా సార్, మాకు ఒక యూజర్ ఉన్నాడు సార్. ఈయన యూజర్ పేరు వచ్చేసి కేకే1. యూజర్ ఉన్నాడు కేకే1. ఓకే, కేకే1 అవును, కేకే1 యూజర్. మరి ఈ కేకే1 అనే యూజర్, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఈ కేకే1 అనే యూజర్ తయారు చేసాం. ఓకే, తయారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యూజర్ యూజర్ కేకే2 అలా తయారు చేయొచ్చు. తయారు చేసిన తర్వాత ఈ ఇద్దరిని కలిపి ఎస్ ఒక గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయొచ్చు. అది గ్రూప్ 1. ఓకే, ఇది స్టోరీ. అయితే సార్, అప్పుడు మనం ఓ పని చేయొచ్చు సార్. అసలు యూజర్ ని తయారు చేసేటప్పుడే గ్రూప్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు కదా మీరు. ఎందుకు ఇది ఎట్లాగా? whenever we are creating user, you must include the group also. Yes, what happened? What is this? Yes, we can. Yes, ఎలాగా అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా నేనేమంటానంటే, యూజర్ అనే వ్యక్తి కేకే1, యూజర్ 2 అనే వ్యక్తి కేకే2. ఓకే, బాగుంది. నేనేమంటానంటే, యూజర్స్ మొత్తాన్ని తయారు చేసిన తర్వాత గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయటం కంటే, యూజర్ ని తయారు చేసేటప్పుడే ఎస్, వెనెవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ యూజర్, ద యూజర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ ఇంటూ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్. నేను యూజర్ ని తయారు చేసేటప్పుడే ఆ యూజర్ ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ లోకి అటాచ్ చేసే విధంగా నేను యూజర్ ని తయారు చేయొచ్చు. అంటే ఏంది క్వశ్చన్ ఏంది? క్వశ్చన్ ఏంది సార్ అంటే, ఎస్, క్వశ్చన్ ఏంది? is it possible is it possible to create a new user along with the secondary group is it possible to create a new user along with the secondary group? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఆ క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా మీకు? క్వశ్చన్, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, is it possible to create a new user along with the secondary group? ఎస్ సార్. is it possible? అది ఇక్కడ మనకి is it possible. అది అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంది? ఎస్, ఎస్ పాసిబుల్. అప్పుడు వాడు ఏమంటాడు? లైనెక్స్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయిపోయి త్వరగా క్రియేషన్ చేయమని అనడు. వెళ్ళండి, లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేషన్ చేసి లాగిన్ అయ్యి చూపించండి నాకు అనడు. స్టేట్మెంట్ అడుగుతాడు. ఎస్, what is the statement for this అంటాడు వాడు. what is the statement for this to complete this statement, to execute this statement. Yes. అప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, మనం యాక్చువల్ గా యూజర్ యాడ్ రాసి కేకే1 రాస్తాం సింపుల్ గా. అప్పుడు కేకే1 తయారు. కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిద్ది? మనకి ప్రాజెక్ట్ 1 యాడ్ చేయాలా, గ్రూప్ 1 యాడ్ చేయాలా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, స్టెప్ 1, create a group. Okay, so for example, create a group. అర్థమైందా? create a group అంటే ఏంది? గ్రూప్ యాడ్, గ్రూప్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్ 1, గ్రూప్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేశాను. అర్థమైందా? గ్రూప్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్ 1. స్టెప్ 2, ఎస్, ప్రాజెక్ట్ 1 అనే గ్రూప్ ను తయారు చేశా. తయారు చేసిన తర్వాత ఎస్, ట్రై టు క్రియేట్ యూజర్ యాడ్. సింపుల్, యూజర్ యాడ్ రాసి ఎస్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ లోకి? ప్రాజెక్ట్ 1.
ప్రాజెక్ట్ 1. ఏ యూజర్ని తయారు చేయాలా? U7 KK1. ఎస్ KK1. చూసారా? ఏం లేదు సార్, ఇది అర్థం కాకుండా రాశారు ఏంటి? ఏం లేదు, సింపుల్ గా యూజర్ యాడ్ KK1 రాసేవాడు. రాస్తాము. ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి KK1 అనేవాడు యాడ్ అవ్వాలి, యూజర్ తయారవ్వాలి, యూజర్ KK1 లోకి సారీ ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి యాడ్ అవ్వాలంటే రాయాలి. ప్రాజెక్ట్ 1 రాయాలి అంటే గ్రూప్ నేమే ఫస్ట్ రాయాలంట. యూజర్ యాడ్ కమాండే, తర్వాత గ్రూప్ నేమ్, తర్వాత యూజర్ నేమ్ అలా సింటాక్స్. సో ఆ సింటాక్స్ యూజర్ యాడ్ రాసి గ్రూప్ నేమ్ రాయండి, తర్వాత యూజర్ నేమ్ రాయండి. ఎస్ యూజర్ నేమ్ రాయండి, దట్స్ ఇట్, సింపుల్. యూజర్ యాడ్ రాయాలి, గ్రూప్ నేమ్ రాయాలి, యూజర్. అయితే దీన్ని కొంచెం చిన్న మోడిఫికేషన్ లో ఏంటంటే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, యూజర్ యాడ్ అనేది కమాండ్, అయితే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉపయోగించాలి ఫ్రెండ్స్. ఆప్షన్, ఎస్ ఆప్షన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ జి. Capital G. We must use capital G. G means what? A group. So G means what? Group, and it indicates that this is a secondary group. G means group. G means group. Okay, and it indicates it, and it indicates or represents that it is a secondary group. It is a secondary group. అంటే మనం సెకండరీ గ్రూప్ అనేది ఈ యూజర్ కి అటాచ్ చేస్తాం. ఏ యూజరు? KK1, KK2, అది మీ ఇష్టం. జీ ఎక్కడ వాడాలి సార్? చూపిస్తా, ఇప్పుడే చూపిస్తా. ఎక్కడ సార్? ఏం లేదు, సింపుల్ గా మీరు ఏం రాస్తారంటే ఓకే -G. ఓకే, గ్రూప్ నేమ్ అనేది ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, తర్వాత ఏం రాయాలా? ఆలీ. ఆలీ అంటే ఆలీ యాడ్ అయిపోతారు. ఎక్కడ? ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్, so yes friends, all user will be created, and all user will also be, yes friends, added into project 1 group. అది స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఇదే చెప్పాలి వాడికి. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల నీకు ఏం జరుగుతుంది అంటాడు వాడు. ఎస్, యూజర్ యాడ్ -G ప్రాజెక్ట్ 1 ఆలి అని రాసావు కదా, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అంటాడు. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్? ఏం లేదు బాస్, ఆలి యూజర్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఫస్ట్లీ ఆలి యూజర్ విల్ బి క్రియేటెడ్, అండ్ సెకండ్లీ ఎస్ ఆలి యూజర్ విల్ ఆల్సో బి యాడెడ్ ఇంటూ ఏ ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్. ఎస్ ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, if you execute the above statement, this is the result. సో నేను పంపిస్తానులే ఇదే యాక్షన్ ఎట్లా చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి, పాసిబుల్ అయిందా లేదా. సో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు ఈజీగా. అంటే ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఆ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ 1 అనే గ్రూప్ ని తయారు చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ లోకి రావాలి. అరే ప్రాజెక్ట్ 1 లేదు, యూజర్ యాడ్ చెప్పి జీ రాసి ప్రాజెక్ట్ 1, నో 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 నో. ఎస్, సో నోట్ లో ఏం రాస్తారు? NOT, నోట్. ఏం రాస్తారు? ఎస్, బిఫోర్ 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 ఎస్ బిఫోర్ యాడింగ్ యూజర్స్ ఇంటూ దిస్ గ్రూప్, అర్థమైందా? ద గ్రూప్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్టెడ్. The group must be existed. Otherwise, you will get an error. బాబు గ్రూప్ లేదు బాబు అని, అదే బాబు గ్రూప్ లేదమ్మా అట్లా అనమాట. సో ఆ విధంగా మనం పూర్తి స్థాయిలో చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇప్పుడు ఆ ఇదే విధంగా మీరు చెప్పారు, బాగానే ఉంది. మరి మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే, లేదు నాకు ప్రాజెక్ట్ 1 వద్దనుకో, మోడిఫికేషన్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, యూ కెన్ మాడిఫై. హౌ యూ మాడిఫై? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మోడిఫికేషన్ కి ఏం చేయొచ్చు? యూజర్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయడం, ఇట్లా యూజర్ యాడ్ ఇట్లా మోడిఫై చేయాలంటే చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, ఎనీవన్?
మాడిఫై చేయొచ్చా? చేయొచ్చు సార్. యూజర్ చేయొచ్చు సార్. చేయొచ్చు. చేయొచ్చు సార్. చేయొచ్చా? ఎట్లా? సార్ మాడిఫై చేయొచ్చా? చేయకూడదా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, యూజర్ మాడ్తో చేయలేమా? గ్రూప్ మోడ్ తో చేయొచ్చు. గ్రూప్ మోడ్ -m. గ్రూప్ మోడ్ అంటే గ్రూప్ డీటెయిల్స్, గ్రూప్ నేమ్ మార్చేది అది. ఓకే. ఇదేం చేయాలా? యూజర్ యాడ్ లాగే యూజర్ మోడ్. తీసుకొని. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్, సూపర్ ఆన్సర్. ఎస్, ఇక్కడ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఇది ఫస్ట్ టైం వి యూజ్ లైక్ దిస్. అంటే యూజర్ ని కొత్తగా తయారు చేస్తున్నాను, తయారు చేసేటప్పుడు ఓకే, కానీ యూజర్ తయారు అయిపోయాడు, ఆలీ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్, బట్ యూజర్ ఆలీ ఆల్సో యాడింగ్ ఇంటూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్. ఎస్, కానీ ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఆలీని ఎస్ ఈ గ్రూప్ ని మార్చి ఇంకోటి పెట్టాలి, అంతేనా? సెకండ్ టైం అంతేనా? సెకండ్ టైంలో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అవుతుందా? యూజర్ మోడ్ ఇచ్చి క్యాపిటల్ ప్రాజెక్ట్ 2కి అసైన్ చేద్దాం. అయిద్దా? ఇప్పుడు పైదానికి కింద దానికి ఏంది తేడా? పైది గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ 1 లో యాడ్ చేయడం సార్, కిందది మాడిఫై చేయడం ప్రాజెక్ట్ 2 లో. అంటే ఆలీని ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ లోకి పెట్టేస్తున్నా. సార్, అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ అయిపోద్దా సార్? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 2 అసైన్ చేస్తావు, మాడిఫికేషన్ కదా. సార్, యూజర్ మోడ్ అంటే యూజర్ ని, ఆలీ అనే యూజర్ ని ప్రాజెక్ట్ 2కి అసైన్ చేస్తాను ఇక్కడ సెకండ్ టైంలో. ఫస్ట్ టైంలో ఏం చేసా, బై డిఫాల్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ 1కి అసైన్ చేసా ఆలీని, బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, మోడిఫై చేస్తున్నా. ఎవరిని? ఆలీని. ఎక్కడ? ప్రాజెక్ట్ 2లో. అర్థమైందా లేదా? ఎనీబడి, ఎనీవన్? శేఖర్, లాజిక్ కరెక్టే కాదు, ఆలోచన చేయి. ఎస్ సార్. కరెక్టేనా? కరెక్టే సార్. అవుతుందంటావా? అయితే సార్. గుడ్, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. సరే, నీకు నేను ఒక టాస్క్ ఇస్తాను. ఇగో, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నా దగ్గర డైరెక్టరీ ఉంది. నా దగ్గర ఒక డైరెక్టరీ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ డైరెక్టరీ. డైరెక్టరీ నేమ్ ఏందో తెలుసా? నా డైరెక్టరీ నేమ్ వచ్చేసి ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్. నా డైరెక్టరీ పేరు అది, ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్. నా డైరెక్టరీ పేరు /. ఇది నా డైరెక్టరీ, అవునా? ఎస్, ఇది నా డైరెక్టరీ. అయితే ఈ డైరెక్టరీని డైరెక్ట్ గా ఒక యూజర్ ని తయారు చేసేటప్పుడు అసైన్ చేయొచ్చా? యూజర్ ని తయారు చేసేటప్పుడు ఎట్లా? ఫస్ట్ టైం యూజర్ యాడ్ రాసి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? యూజర్ యాడ్ అంటే యూజర్ కి మనం డైరెక్టరీని తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు దాకా ఏంది? యూజర్ యాడ్ KK1 చేశా, కానీ నాకు అట్లొద్దు. KK1 కి నేనే ఒక డైరెక్టరీని అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏంది? గ్రూప్ నే అటాచ్ చేశా. ఇప్పుడు డైరెక్టరీని కూడా అటాచ్ చేస్తా. ఎవరికి? KK1 కి. ఎట్లా? యూజర్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్. యూజర్ యాడ్ ఇక్కడ ఏం ఉండదా సార్? -d డైరెక్టరీ. సో ఏ డైరెక్టరీ? /ABC ప్రాజెక్ట్. సింపుల్. D ఫర్ వాట్? డైరెక్టరీ. ఎవరికి? ఆ పేరు చెప్పాలి. ఎవరికి? ఆలీ. అర్థమైందా? ఆలీ.
అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూజర్ యాడ్ ఆలీ అని చేస్తున్నా అంతే. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది అది యూజర్ యాడ్ ఆలీ, యూజర్ యాడ్ సాయి కుమార్ అట్లా అంటున్నాం. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన డైరెక్టరీస్, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన వేరే ఐడీలు అవన్నీ కూడా లైనెక్స్ ఇస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దట్. I want to use my own project directory. My own project directory name is ABC Bank Project, which was created by earlier. ఇది నేను తొందరగా క్రియేషన్ చేశాను ఫాస్ట్ గా చేసి అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళా, ఈ స్టెప్ కి వెళ్ళా. ఈ స్టెప్ లో ఏం చెప్పాను, యూజర్ యాడ్ -d ABC బ్యాంక్ ఆలీ అనే వ్యక్తికి అటాచ్ చేసేసా. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ టైం. సెకండ్ టైం లో నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, అరే ఈ బ్యాంక్ ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, ఇంకోటి డైరెక్టరీని ఏదో అటాచ్ చేయాలనుకోండి, చేయొచ్చా? సెకండ్ టైం ఎస్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ డైరెక్టరీ. సో అప్పుడు మనం ఏంది, యూజర్ మోడ్, అంతేనా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అంతేగా? యూజర్ మోడ్ -d, తర్వాత మళ్ళీ స్లాష్ సంథింగ్ కాల్డ్ XYZ, సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్. ఎవరికి? ఆలీ. సో అంటే ఇక్కడ డి ఇస్తే ఇలా మారింది, జి ఇస్తే ఎలా మారింది, ఎవరికి? ఇదంతా ఎఫెక్ట్ అంతా ఇక్కడే జరిగింది, అవునా కదా? జి ఇస్తే గ్రూప్ యాడ్ అవుతుంది, డి ఇస్తే ఫోల్డర్ యాడ్ అయింది. ఎవరికి? ఆలీకి. అంటే వెరీ ఫస్ట్ టైం, అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్, యూజర్ క్రియేషన్ టైంలో కూడా మనం చేయొచ్చు. యూజర్ ని తయారు చేసి అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ డీటెయిల్స్ ని మనం మోడిఫై చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యూజర్ మోడ్ కమాండ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాడు అంటాడు, హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద యూజర్ డైరెక్టరీ అంటాడు వాడు. ఎస్, హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద యూజర్ డైరెక్టరీ? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద యూజర్ డైరెక్టరీ? యూజర్ డైరెక్టరీని చేంజ్ చేయమంటాడు. కెన్ యూ డూ ఇట్ అంటాడు. ఎస్, ఐ కెన్ డూ ఇట్. హౌ? దీని ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారు? హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద యూజర్ డైరెక్టరీ? ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే యూజర్ మోడ్ -d by using user mod mod command with the help of d and flag, user command with the help of d flag, d flag, or we can say d option, with the help of d flag or d option, d small d option, flag or option. Yes, we can change or modify the user directory. ఇది ఆన్సర్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఎట్లా. సో అక్కడ కూడా మీరు రాసుకోండి, హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద యూజర్ సెకండరీ గ్రూప్. హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద సెకండరీ గ్రూప్, యూజర్ సెకండరీ గ్రూప్ చేయొచ్చా? ఇదే ఆన్సర్. హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద యూజర్ సెకండరీ గ్రూప్? ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి, చెప్తారు మీరు. ఆన్సర్ ఏంది? సేమ్ థింగ్. ఏది? బై యూజింగ్ యూజర్ మోడ్ కమాండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ G ఫ్లాగ్. అక్కడ మనం వాడాల్సింది క్యాపిటల్ G ఫ్లాగ్. ఫ్రెండ్స్, క్యాపిటల్ G ఫ్లాగ్ అంటే ఏంది? G ఆప్షన్, క్యాపిటల్ G, స్మాల్ కాదు. స్మాల్ అనే దానికి వేరే కథ ఉంది మళ్ళీ. స్మాల్ అంటే ప్రైమరీ గ్రూప్, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. స్మాల్ వాడకూడదు యాక్చువల్ గా, ఓన్లీ క్యాపిటలే వాడాలి. స్మాల్ వాడితే ప్రైమరీ గ్రూప్ వస్తుంది, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? That's it. Option. Yes. We can change or modify the user secondary group. That's it. ఇది ఆన్సర్ వాడు. అర్థమైందా? సో దీన్ని నేను 3 విధాలుగా చూపిస్తా. చూడండి,
దీన్ని నేను 3 విధాలుగా చూపిస్తా, మీకు అప్పుడు అర్థమైంది. సాయి కుమార్ లైవ్ లో ఉన్నావా? ఎస్ సార్. సాయి కుమార్, ఇప్పుడు నీకు ఎస్ అర్థమయ్యేలాగా సార్. నేను ఎస్. చెప్తాను. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉందని నాకు తెలుసు, నేను అర్థం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఉందా లేదా కన్ఫ్యూజన్? పిచ్చ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా లేదా చెప్పు, ఒప్పుకో. లిటిల్ బిట్ సార్. లిటిల్ బిట్ సార్. లిటిల్ బిట్ కాదు, ఉంది. 50% ఉందవా, నాకు తెలుసు కదా ఎవరికి అర్థమైతే అర్థం కాలేదనేది. సరే ఇజ్జుడు. వెరీ ఫస్ట్ టైం యూజర్ యాడ్, నీ పేరే చెప్తా. యూజర్ యాడ్ సాయి కుమార్. ఓకే, ఎక్సలెంట్. యూజర్ యాడ్ సాయి కుమార్ అన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సాయి కుమార్ అనే యూజర్ వస్తాడు. యూజర్ ఎవడు వస్తాడు? సాయి కుమార్ అనే యూజర్ వచ్చేస్తాడు. ఓకే, యూజర్ సాయి కుమార్ వచ్చాడు ఫస్ట్ టైం. రెండో టైంలో ఏం చేశానంటే నేను, అర్థమైందా, సాయి కుమార్ యూజర్ తయారైపోయాడు, అయిపోయింది అంతా. రెండో టైంలో ఇట్లా చేయాలనుకోవట్లా. కాదురా, నేనే సాయి కుమార్కి ఒక ఫోల్డర్ని అటాచ్ చేస్తే పోలా అనిపించింది. నేనే ఒక గ్రూప్ని సాయి కుమార్కి అటాచ్ చేస్తే పోలా అనిపించింది. ఇప్పుడు ఇదేమో అసలు ఎవడు లేకుండా తయారు చేస్తున్నా. రెండోసారి నాకు ఏమనిపించింది అంటే, యూజర్ యాడ్ అని రాసి, ఓకే బాగుంది, యూజర్ యాడ్ అని రాసి, ఎస్ -G అని రాసి, అక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ 1 రాసాం. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ 1 రాసి ఇక్కడ సాయి కుమార్ అని రాశాను. ఇప్పుడు ఈ కేసు అర్థమైందా? ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి ఏంది తేడా సాయి కుమార్? ఇప్పుడు చెప్పు, నీకు అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఏమో అసలు ఎవడుని ఏ గ్రూప్ ని అటాచ్ చేయాల, ఎవరికి? సాయి కుమార్కి. సింపుల్ గా రాశా. ఇక్కడ ఏంది, ఒక గ్రూప్ ని కూడా అటాచ్ చేసి పడేస్తున్నా డైరెక్ట్ గా. తయారు చేసేటప్పుడే నాకు ఆలోచన వచ్చేసింది, తయారు చేసేటప్పుడే గ్రూప్ ని అటాచ్ చేశాను. యాడ్ అంటే యూజర్ యాడ్ అంటే యూజర్ యాడ్ కమాండే, ఇక్కడ యూజర్ యాడే, ఇక్కడ యూజర్ యాడే. అయితే ఇక్కడ సాయి కుమార్ అని రాశాను, ఇక్కడ ఏం రాశాను? -G రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 తగిలిచ్చా, ఎక్స్ట్రా. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇది. ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి ఏం సార్. తేడా చెప్పు. ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓన్లీ యూజర్ యాడ్ అవుతుంది సార్. అంతే. సెకండ్ మాత్రం అట్లా కాదు, అంటే నా స్టైల్ మార్చుకున్నా. గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ యూజర్ 2 తయారవుతున్నాడు. ఇక మూడోసారి ఏం చేశానంటే, అరే ఇది ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది కాదు, ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 అనే గ్రూప్ కాకుండా ఇంకోటి ఏదో ఇవ్వాలి ఇతనికి, గ్రూప్, కొత్త గ్రూప్. అంటే కొత్త గ్రూప్ అంటే ఏంది? సంథింగ్ కాల్డ్ ABC. సారీ, కొత్త గ్రూప్ అంటే ఏంది? ప్రాజెక్ట్ 2. సో PROJECT, ప్రాజెక్ట్ 2 అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, ప్రాజెక్ట్ 2. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సింపుల్ గా అంటే ఉన్నదాన్ని మోడిఫై చేస్తాను అంతే. యూజర్ డీటెయిల్స్ ని మోడిఫై చేస్తాను నేను. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, యూజర్ మోడ్ యూజర్ మోడ్ రాసి -G రాసి, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఏం రాస్తాను? ప్రాజెక్ట్ 2. సింపుల్. ప్రాజెక్ట్ 2 రాసి ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? సాయి కుమార్. ఇది స్టోరీ. అంటే ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ కి మీకు అర్థం చేసుకోగలిగితే చాలు, ఈ 3 స్టెప్స్. ఎస్, 2 స్టెప్స్ అర్థమైందా? ఈ స్టెప్స్. రెండోది ఫస్ట్ది, వెరీ ఫస్ట్ ఇదేమో ఇదేమో సాయి కుమార్ తయారవుతాడు. మళ్ళీ సాయి కుమార్కి సాయి కుమార్ని ఒక గ్రూప్ లో కూడా యాడ్ చేసేస్తాను. అంటే ఏ గ్రూప్ అది? ప్రాజెక్ట్ 1 గ్రూప్ లో. ఈ స్టేట్మెంట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. బట్ నౌ అలాగా సాయి కుమార్ ప్రాజెక్ట్ 1 లో గ్రూప్ లో వద్దు, ప్రాజెక్ట్ 2 లోకి యాడ్ అవ్వాలి సాయి కుమార్ అంటే మనం యూజర్ మోడ్ మాడిఫై చేస్తాం. అంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ లో ఇవన్నీ జరుగుతా ఉన్నాయి, అంతేగాని నీకు కాదు, ప్రాజెక్ట్ 1 కాదు, ప్రాజెక్ట్ 2 కాదు. నో. యూజర్ లో, సాయి కుమార్ అనే యూజర్ లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి యూజర్ మోడ్ ఉపయోగించాను. అప్పుడు ఏం రాశాను? యూజర్ మోడ్ -G ప్రాజెక్ట్ 2. అప్పుడు ఏమైంది? సాయి కుమార్ కి ప్రాజెక్ట్ 2 అసైన్. అవునా? సార్ నో? ఫ్రెండ్. ఎస్ సార్. సో ఆ విధంగా మనం చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓకే, సరే చూద్దాం.
ఇట్లా ఈ విధంగా అదే స్టైల్ ఉపయోగించి నేను ఏం చేశాను, ఒక 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 ట్రిప్ లో ఏం చేశాను, యూజర్ యాడ్ అని రాశాను. యూజర్ యాడ్ అని రాసేసి ఆలీ అని రాశాను. ఇక్కడ అసలు ఆలీకి ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు లేలే అట్లా కాదు, ఈ ఆలీకి నేనే ఒక యూజర్ యాడ్ రాసి -d రాసి, అర్థమైందా, ఒక డైరెక్టరీ ఏదో ఒక డైరెక్టరీ అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డైరెక్టరీ డి రాసి డైరెక్టరీ అసైన్ చేసి ఆలీ రాశా. అది వేరే స్టేట్. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ కి తేడా ఏంది అంటే, ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఫోల్డర్ అనేది లైన్ ఎక్స్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఫోల్డర్ అనేది యూజర్ ఇస్తున్నాడు. యూజర్. అర్థమైందా? ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతిరోజు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా పూర్తి స్థాయిలో ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ క్లాస్ అర్థమైంది, ఈ క్లాస్ వచ్చింది. వాళ్ళకి చాలా చక్కగా ఉంటాయి క్లాసులు. ల్యాబులు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏం లేకుండా వింటే మాత్రం అర్థం కావు. ఇది కొంత డ్రాబ్యాక్. ల్యాబులు ఎవరైతే బాగా అంటే చదవాలి, ముందు చదివి క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకొని ల్యాబులు చేయగలిగితే, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ల్యాబులు చేయగలిగితే ఇది అర్థమైంది. సో ఆ విధంగా మనం చేయొచ్చు. సో దానికి సంబంధించి మనం పూర్తి స్థాయిలో ల్యాబ్ కూడా చేస్తాం. అది పెద్ద విషయం కాదు. యూజర్స్ ఆల్రెడీ మీకు అంతా తెలుసు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అయితే సార్ అట్లా కాదు సార్, మాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. ఏంటి? ఏం లేదు, సింపుల్గా ఏదైనా సరే ఒక యూజర్ని గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ గ్రూప్లో అతను జాయిన్ అయ్యాడా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. మాకు ఎట్లా తెలిసిద్ది అసలు? అసలు వాడికి ఏమేమి గ్రూపులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. ఎట్లా తెలుస్తాయి? ఎట్లా? అర్థమైందా? ఏంది? మళ్ళీ మనకి ఈజీగా తెలుసుకోవాలి, అంతే కదా? సపోజ్ నేనున్నాను, నేనేం చేస్తాను, ఎస్ ఒక ఆలీ అనే యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆలీ యూజర్ని ప్రాజెక్ట్ 1లో ఉపయోగించుకున్నాం. ఎస్, ప్రాజెక్ట్ 1లో ఈజీగా అతను యాక్సెస్ ఇచ్చా, ప్రాజెక్ట్ 1లో ఉపయోగించుకున్నాం. సో ఈ ఆలీ అనే వ్యక్తి ప్రాజెక్ట్ 2 కూడా అవసరమే. ఎస్, వీ నీడ్ ఆలీ ప్రాజెక్ట్ 2 ఆల్సో. అప్పుడు నేనేం చేశాను, మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ 2 అనే గ్రూప్ లో కూడా ఆలీని యాడ్ చేశాను. ఇలా అంటే ఆలీ అనే వ్యక్తి ఎన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్నాడు? 2 గ్రూపుల్లో ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా ఆలీ అనే వ్యక్తి ఎన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్నాడు? 2 గ్రూపుల్లో ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు 2 గ్రూపుల్లో ఉంటే మళ్ళీ నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను, ఆలీని నెక్స్ట్ మంత్ లో ప్రాజెక్ట్ 3లో కూడా చిన్న వర్క్ ఉంటే అసైన్మెంట్ దానికి ఇచ్చేసాను. అంటే ఆలీ అనే వ్యక్తి 3 గ్రూపుల్లో ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆలీ అనే వ్యక్తి 3 గ్రూపుల్లో ఉన్నాడు. అయితే ఈ ఆలీ అనే వ్యక్తి ఎన్ని గ్రూపుల్లో ఉన్నాడో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎస్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్టికులర్ యూజర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్. అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఏంటది? పర్టికులర్ యూజర్ ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు నో దిస్ డీటెయిల్స్ ఇమీడియట్లీ. ఎస్ అంటే అప్పుడు ఏంది తెలుసుకోవాలంటే ఏంది? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ a particular user secondary group details. How to find out a particular user secondary group details. How to find out a particular user మీకు అదంతా అర్థం కాదు. గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అనుకోండి, యూజర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్. ఓకే, లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్.
యూజర్ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సింపుల్. అయితే ఈ కేసులో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ we create a user, what are the things we get, friends? What will we get? Yes, what will the user will get? Yes, friends, what will we get? ఎవరు చెప్తారు ఆన్సర్? ఎవరు చెప్తారు ఆన్సర్? అర్థమైందా క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ ఏంటంటే, క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ బాబు, యూజర్ యాడ్ కమాండ్ అనేది రాసి సాయి కుమార్ అని రాశాం. యూజర్ యాడ్ కమాండ్ సాయి కుమార్, ఎస్ రాసి ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాం. ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఎస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏం జరిగింది? లైనెక్స్ ఏం చేస్తుంది? ఎస్ ఎవరు చెప్తారు? సాయి కుమార్ కంటూ ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. దానికి ఒక షెల్, హోమ్ షెల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సాయి కుమార్ కి అసలు ఫస్ట్ సాయి కుమార్ కి ఏమొస్తుందంటే యూజర్ నేమ్ వస్తుంది. యూజర్ నేమ్ సాయి కుమార్ అని వచ్చేస్తుంది. సాయి కుమార్ కి ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ సాయి కుమార్ వస్తుంది. ఓకే, 1 minute, ఒక నిమిషం. ఓకే, యూజర్ యాడ్ సాయి కుమార్ అని రాస్తాం. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. యూజర్ యాడ్ సాయి కుమార్ రాసి ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ నొక్కాను. ఎస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్? ఎస్ లైనెక్స్ ఏం చేస్తుంది మనకి? లైనెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ నేమ్ ఇస్తుంది. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ సాయి కుమార్ అని ఇస్తుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్ సాయి కుమార్ అని ఇస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం ఇస్తుందంటే ఎస్ ఫ్రెండ్స్, యూజర్ కి సంబంధించిన ఐడి ఇస్తుంది. యాక్చువల్ ఆ యూజర్ కి సంబంధించిన ఐడి ఎంతో 100. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే గ్రూప్ ఐడి కూడా ఇస్తుంది. గ్రూప్ ఐడి, ఎస్ గ్రూప్ ఐడి అంటే 1001 ఇచ్చింది గ్రూప్ ఐడి కూడా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే గ్రూప్ నేమ్ ఒకటి ఇస్తుంది అనమాట. గ్రూప్ నేమ్ అని ఇస్తుంది. గ్రూప్ నేమ్ ఏమని ఇస్తుంది అంటే, పేరు సాయి కుమార్ కదా యూజర్ పేరు, అలాగే గ్రూప్ నేమ్ కూడా సాయి కుమార్ అనే ఇస్తుంది. అది మీకు చెప్పింది. ఈ 4 పనులు చేస్తాయి. 5వ పని ఏంది మీకు? ఎస్ ఒక ఫోల్డర్ అసైన్ చేస్తుంది. ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ పేరు సాయి కుమారే, మళ్ళీ ఫోల్డర్ పేరు కూడా సాయి కుమారే. అర్థమైందా? సో తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది లైనెక్స్? ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంట్, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్? కమాండ్స్ అవన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, దాని పేరే షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది ఎస్ ఫ్రెండ్స్, టోటల్ గా ఇవి చేసే పని. ఇది ఎవరు చేస్తారు? ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లైనెక్స్ విల్ డూ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఈ లైనెక్స్ అనేది యాక్టివిటీ అంతా చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. ఎప్పుడు నువ్వు ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, ఈ పని అంతా లైనెక్స్ చేసేస్తుంది. సో లైనెక్స్ చేసి ఏం చేస్తుంది ఎస్ ఫ్రెండ్స్, లైనెక్స్ ఇదంతా చేసేసి ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని ఎస్ 2 ఫైల్స్ లో అప్డేట్ చేస్తుంది. ఒక ఫైల్ కాదు, 2 ఫైల్స్ లో. సో ఒక ఫైల్ 1, ఫైల్ 1 లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్, ఫైల్ 2 లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫైల్ 2. సో ఫైల్ 1 లో కొంత, ఫైల్ 2 లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తా. ఫైల్ 2 ఇది.
సో ఫైల్ 1 లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది సార్? ఇదిగో యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో పెట్టేస్తుంది, యూజర్ ఐడి ఈ ఫైల్లోనే పెట్టేస్తుంది, గ్రూప్ ఐడి ఈ ఫైల్లోనే పెట్టేస్తుంది, గ్రూప్ నేమ్ ఈ ఫైల్లోనే పెట్టేస్తుంది, ఫోల్డర్ నేమ్ ఈ ఫైల్లోనే పెట్టేస్తుంది, షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఫైల్లో పెట్టేస్తుంది మొత్తం టోటల్గా. మరి ఫైల్ 2 ఎందుకుంది? ఇది ఎక్స్ట్రా అన్నమాట. ఇది ఎక్స్ట్రా దేనికోసం అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఫైల్ 2 అనేది దేనికోసం ఉందంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఐడి ఉంది కదా, గ్రూప్ ఐడి, ఆ గ్రూప్ ఐడి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ ఉంది కదా, ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే గ్రూప్ నేమ్ అనేది ఒకటి, గ్రూప్ ఐడి అనేది ఒకటి, దట్స్ ఇట్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ. అంటే ఫైల్ 1 లో ఎస్ ఫ్రెండ్స్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, ఎస్. తర్వాత యూజర్ ఐడి ఉంటుంది, ఎస్ యూజర్ ఐడి, గ్రూప్ ఐడి, గ్రూప్ నేమ్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ సపరేట్ గా ఒక ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే గ్రూప్ నేమ్ గ్రూప్ ఐడి తోటి సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే 2 ఫైల్స్ లో ఈ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫైల్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫైల్ ని మనం పాస్డబ్ల్యూడి ఫైల్ అని పిలుస్తాం. సో రెండో ఫైల్ ని మనం గ్రూప్ అంటాం. ఫైల్ పేరే గ్రూప్. సో ఫైల్ పేరే పాస్డబ్ల్యూడి ఎలాగుందో ఫైల్ నేమే గ్రూప్. ఎస్, అది ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ ఐడి. అంటే ఇదంతా ఎప్పుడు చేస్తారు సార్? వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఎనీ యూజర్ ఇన్ లైనెక్స్. అంటే సాయి కుమార్ ని నువ్వు తయారు చేసిన వెంటనే ఈ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఎవరు? లైనెక్స్. వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఎ సాయి కుమార్ యూజర్, the Linux will be doing all these kind of activities in the background. Yes friends, good. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏదైతే గ్రూప్ అని మనం అనుకుంటున్నామో, గ్రూప్ నేమ్ అని గ్రూప్ ఐడి అని రెండింటిని, సో వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే మన భాషలో ప్రైమరీ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అంటాం. ప్రైమరీ గ్రూప్ ఐడి, ప్రైమరీ గ్రూప్ నేమ్, అది ప్రైమరీ గ్రూప్ డీటెయిల్స్. అంటే లైనెక్స్ అనేది మనకి ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇస్తుంది అంతే, ఆటోమేటిక్ గా. ఎవరితోటి? మన పేరుతోటే. ఎస్, సాయి కుమార్ అంటే సాయి, కేకే అంటే కేకే, ఆలి అంటే ఆలి, కుమార్ అంటే కుమార్, వినయ్ అంటే సంథింగ్ ఇట్లా. అంటే ఏ పేరు మీద అవుతుందో అది గ్రూప్ నేమ్ అదే, యూజర్ నేమ్ కూడా అదే. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఇక్కడ ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటాం. ఎస్, ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే పర్సనల్ గ్రూప్ అంటాం. పర్సనల్ గ్రూప్, ప్రైమరీ గ్రూప్, పర్సనల్ గ్రూప్, అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ గ్రూప్, ప్రైవేట్ గ్రూప్. ఎస్, అంటే ప్రైవేట్ గ్రూప్ అన్నా, ప్రైమరీ గ్రూప్ అన్నా, పర్సనల్ గ్రూప్ అన్నా ఒకటే. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఈ గ్రూప్ అనే ఫైల్లో మెయింటైన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఎన్ని యూజర్ తయారు చేసిన అంతేనా సార్? మీరు ఎప్పుడైనా యూజర్ని తయారు చేయండి, ఈ ప్రాసెస్ జరిగింది. వీటితో పాటు మనకి మెయిల్ అని కూడా వస్తుంది. అది మీకు తెలియదు కాబట్టి చెప్పడం లేదు, అది అంత అవసరం లేదు, అది వేరే విషయం. మెయిల్. సో ఇది యాక్చువల్ గా జరిగే ప్రొసీజర్ ఇది. అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ గ్రూప్ అనేది నువ్వు ఎందుకు లైనెక్స్ ఇచ్చింది వాడుకోమని, వాడుకోరా బాబు అని. ఎస్, లైనెక్స్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై డిఫాల్ట్. ఎస్, సరే సార్ బాగుంది. మరి ప్రైమరీ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ నేను ఇదిగో ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 అనే గ్రూప్ తయారు చేశాను సార్. నేను తయారు చేశాను. ఎట్లాగా? ఇదిగో ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేశాను. ఎట్లాగా? ఇది అంటే గ్రూప్ యాడ్ రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాసా అనుకో. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 డీటెయిల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? మీరు గ్రూప్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తే, సో ఆ గ్రూప్ పేరేంది? ప్రాజెక్ట్ 1. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాశారో దానికి గ్రూప్ ఐడి కూడా వస్తుంది, గ్రూప్ ఐడి సంథింగ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది గ్రూప్ పేరు, గ్రూప్ ఐడి సంథింగ్ వచ్చేస్తుంది. మరి ఈ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ 1 మనం సెకండరీ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. ఎస్, ఇదేమో ప్రైమరీ గ్రూప్ క్రియేటెడ్ బై లైనెక్స్, సెకండరీ గ్రూప్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై యూజర్స్. బట్ all these primary groups are storing, where all the secondary groups are storing. yes friends, ఎక్కడ గ్రూప్ ఫైల్ లోనే. yes friends, అంటే the group contains primary group information as well as secondary group information also. What is the purpose of this group file? The group file contains the primary group information as well as secondary group information also అని మీరు చెప్పాలి. గ్రూప్ ఫైల్ లో ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్? What it contains? Primary and secondary group information. So group file, yes, first one primary group,
primary group info, secondary group information, and primary group information also will be storing. So what is this group file? Group is a file in Linux. It is located under /etc. It is located under /etc folder. Yes, friends, /etc folder. Okay, /etc folder. Yes, the location is what, friends? /etc and group. That's it. Location is /etc group. Okay, so this file contains all the users primary, all the primary group info and the secondary group info. That's it. Over. Secondary group info also. Yes, this file contains all the primary group information and the secondary group information also. That means అలాగా మాట్లాడాలి మనం, ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సెకండరీ గ్రూప్. లేదు మీకు ఒక పని చేయండి, ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇన్ఫో అండ్ secondary group info will be updated. Yes, group file. That's it. Updated side group file. That's it. Secondary and primary group information and secondary group information will be updated inside a group file. Yes, if you want to access the group file, just use that. So if you want to access this group file, yes, friends. If you want to access this group file, just use that. Just use it. Just use like. Yes, friends. So just use like Eoni tail etc group. Yes, first one. రెండోది cat etc group. Yes. తర్వాత మూడోది yes, friends. get ent. Yes, get ent group. నాలుగోది ఏంటి? Yes, a particular group details తెలుసుకోండి. particular group details. We can also check the particular group details. We can also check the, yes, friends. We can also check check the particular group details also. Yes. పర్టికులర్ గా అంటే దాంట్లో చాలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని గ్రూప్స్ నాకు టేల్ ఈటీసీ గ్రూప్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఎస్, 10 lines వస్తాయి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, 10 lines. సో క్యాట్ ఈటీసీ అంటే ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్? ఎస్, all the lines in a file. All the lines in a file. సో get ent అంటే ఏంటి అర్థం? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, get ent అంటే ఎస్, all the lines in a file. అంటే ఇక్కడేమో 10 lines in a file. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, 10 lines in a file. ఇక్కడేమో all the lines in a file. ఇక్కడేమో all the lines in a file. బట్ నాకు కావాలొద్దు, ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఐ చెక్ పర్టికులర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్. హౌ? వాడు అడుగుతాడు క్వశ్చన్ ఏమని? హౌ టు చెక్ పర్టికులర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్. హౌ టు చెక్ ద పర్టికులర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అంటే పర్టికులర్ గా గ్రూప్ డీటెయిల్స్ మనం ఎలా చెక్ చేయాలి? హౌ టు చెక్ ద పర్టికులర్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి అని అంటారు. అప్పుడు మనం రాస్తాం ఏమని? బాబు, పర్టికులర్ గ్రూప్ చెక్ చేయాలంటే grep 1/etc అంటే ఎస్ 1 details will be displayed
సో గ్రూప్ 1 డీటెయిల్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఇది మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఇది అంటే ఆ గ్రూప్ ఉంది కదా ఆ ఫైల్లో నుంచి గ్రూప్ 1 అనేది మాత్రమే తీసుకోగలుగుతున్నాం. అంటే గ్రెప్ గ్రూప్ 1 మనం చెప్పాం ఏముంది, యూజర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే గ్రెప్ రాసి, యూజర్ అంటే ఏంది ఆలీ అని రాసి, ఎస్ ఈటీసీ రాసి, పాస్ డబ్ల్యూడి, ఎస్ 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 దట్ మీన్స్ వాట్, యూజర్ ఆలీ డీటెయిల్స్ will be displayed on the screen. User all details will be displayed on the screen. ఈ క్రమంలో ఇది, ఈ క్రమంలో ఇది. rep అనే కమాండ్ అలా ఉంటుంది. ఇది మనం ఈజీగా సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. ప్రైమరీ గ్రూప్ యాజ్ వెల్ as సెకండరీ గ్రూప్ ఆల్సో. ఇట్లా అంటే సినారియో బేస్డ్ ట్రైనింగ్ లాగా మనం సాగిపోతుంది. అంతేగాని ఇచ్చాము ఏదో చెప్పాము వెళ్ళిపోయాము 4 కమాండ్స్ అనేది కాదు. వేస్ట్ ఓకేనా, వేస్ట్. సో నేను ఆల్రెడీ ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్గా. సో ఈ క్రమంలో మీకు అర్థం కాలేదు అని అంటే కొంత, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థం కాలేదని ఎవరైనా ఉన్నారా? నో సార్, అర్థమైంది సార్. నో సార్. ఈజీ, డెడ్ ఈజీగా చెప్పాను, డెడ్ ఈజీ. ఓకే, ఇట్లా ఈ విధంగా. అయితే ఇందాక ఒక స్టేట్మెంట్ మనం రాసాం ఇట్లా, అంటే ఒక గ్రూప్ అనే ఫైల్లో ప్రైమరీ గ్రూప్ ఉంటుంది, సెకండరీ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడంటే, నాకు క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు, డిస్ప్లేస్ ఏ పర్టికులర్ users primary details and secondary group details also అన్నాడు. ఈ స్టోరీ, డిస్ప్లే ఏ పర్టికులర్ యూజర్ ప్రైమరీ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అండ్ సెకండరీ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో అన్నాడు. ఏంది దీనికి ఆన్సర్? అంటే ఒక యూజర్ యొక్క ప్రైమరీ డీటెయిల్స్ రావాలి, సెకండరీ డీటెయిల్స్ కూడా రావాలి. ఒక యూజర్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్ మనం గ్రెప్ తో మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం. గ్రెప్ రాసి గ్రెప్ అలీ /etc/pass w సార్ ప్రైమరీ డీటెయిల్స్. ఇంకోటి గ్రెప్ అలీ /etc/group. ఇలా అనుకుంటున్నాను సార్. లేదు సార్, లేదు. క్యాట్ ఈటీసీ dpass wd పైప్ సింబల్ గ్రెప్ fn i ఆలి. సో ఇదంతా తీసి పక్కన పడేసి, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా తీసి పక్కన పడేసి జస్ట్ ఇదంతా తీసి GROUPS ఆలి, దట్స్ ఇట్. గ్రూప్స్ ఆలి అంటే టోటల్ మొత్తాన్ని పట్టుకొని వచ్చేస్తుంది. చూడండి కావాలంటే, కాంప్లెక్సిటీ కాకుండా గ్రూప్స్ అనేది ఏంది సార్? గ్రూప్స్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ ఇన్ లైనక్స్. It is used to display a particular user primary group details as well as secondary group details also. ఇది ఇలా ఉపయోగించాలి, మనం గుర్తుపెట్టుకో. ఇప్పుడు ప్రతిసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల ఇది వస్తుంది కొంచెం. అంటే ఈ రెండు మీరు చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారు. ఇక్కడ గ్రెప్ తీసుకున్నా కరెక్టే. గ్రెప్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా, ఈటీసీ పాస్ డబ్ల్యూడి. ఇక్కడ గ్రెప్ తీసుకున్నా ఎక్కడి నుంచి, గ్రూప్. అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ నుంచి గ్రూప్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ పాస్ డబ్ల్యూడి నుంచి యూజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నా. అందుకనే యూజర్ ఆలీ డీటెయిల్స్ అన్నా, ఇక్కడ గ్రూప్ 1 డీటెయిల్స్ అన్నా. బట్ నాకు ఏం కావాలంటే, అసలు ఆలీ అనే యూజర్ కి సంబంధించిన పర్టికులర్ ప్రైమరీ గ్రూప్ ఏంటి, అసలు ఆలీ యూజర్ కి సంబంధించిన పర్టికులర్ సెకండరీ గ్రూప్ ఏంది అని అడిగాను. అప్పుడు గ్రూప్స్, ఎక్సలెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. ఇంటర్వ్యూలో టచ్ చేస్తాడు, అదేంటది గ్రూప్స్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థమైందా? చూద్దాం మొత్తం అన్ని కూడా సింపుల్ గా ఎలాగ అర్థం అవుతున్నాయా లేదా, లేకపోతే ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు రావాలా ఏందని చెప్పండి. ఎందుకంటే మనకి 2 రోజులు వెనక్కి వెళ్ళినా ఇబ్బంది లేదు, కానీ అసలు ఏమి రాకుండా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ప్రమాదం. ఎస్, ఎనీవన్?
ఎస్ రోహిత్ పర్లేదా? రోహిత్ అండ్ ఎస్ రమ్య పర్లేదా రమ్య? సార్ అర్థమైంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే ఓకే. ఎస్ శేఖర్ ఎలా ఉంది పరిస్థితి? అర్థమవుతుంది సార్. పర్లేదా? ఎస్ సార్, క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా?